ہمارا جو پہلا حوالہ ہے وہ ہے اعمال 17 باب اور اس کی 31ویں آیت. ہمارا جو دوسرا حوالہ ہے وہ ہے پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت. آمین. سو پہلا حوالہ تلاوت کرتے ہیں اعمال کی کتاب 17 باب اور اس کی 31 نمبر آیت. نکالا آپ نے جی؟ ہاللیلویا. کیونکہ اس نے یعنی خدا نے، آمین، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے. آمین. تو یہ حوالہ بیان کر رہا ہے کہ خداوند راستی سے کس کی عدالت کرے گا؟ دنیا کی. کس کی عدالت کرے گا؟ دنیا کی. دوسرا حوالہ ہم دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. پہلا پطرس ہے، 4 باب ہے اور اس کی 17 آیت. کیا آپ کے پاس ہے؟ لکھا ہے کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے. اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گنہگار کا کیا ٹھکانہ. اخلاق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. اب سامنے دیکھنا آپ سب نے جی سنو. اعمال کا لکھاری یہ لکھ رہا ہے کہ عدالت کا سارا کام، خداوند یسوع نے بھی کہا باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، عدالت کا سارا کام اس نے بیٹے کے سپرد کیا. آمین. پھر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا. راستی سے کس کی عدالت کرے گا؟ دنیا کی عدالت کرے گا. میں تو حیران ہوا جب میں نے پطرس کی اس آیت کو دیکھا. عدالت اس نے کرنے آنا ہے دنیا کی، لیکن بھائی پطرس جس بات کا اعلان کر رہا ہے وہ کہتا ہے خدا کے گھر سے شروع ہوگا. میں نے کہا خداوند وہ تو دنیا کی عدالت ہونی ہے. خداوند نے کہا دنیا جہاں جہاں ہوگی عدالت وہیں وہیں ہوگی. اگر چرچ کے اندر خدا کے گھر میں دنیا ہوگی تو میں اتنے بھی عدالت کروں گا. یاد رکھیے گا چرچ، پطرس رسول ایک حیران کن اعلان کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ عدالت گنہگار کے خاندانوں سے ہوگی، شروع ہوگی. وہ یہ نہیں کہہ رہا عدالت، خدا کی عدالت بت پرست ملکوں سے شروع ہوگی. وہ نہیں کہہ رہا حرام کار لوگوں سے شروع ہوگی. وہ اعلان کرتا ہے سن لے ہر شخص، خدا کی عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی. اور کوئی کسی بھی وہم اور گمان میں نہ رہے. ہمارا خدا وہ جسٹس، وہ جج اور وہ تھانے دار نہیں جو کہتا ہے میرے گھر میں جو مرضی ہو، میری تلاشی نہ لیو، لوگا بھی لیو، پہلے میرے گھر سے. کیونکہ وہ راستی سے عدالت کرتا ہے. یہ تو ناراستی ہو گئی نا. لوگوں کی عدالت کی جائے اور اپنے گھر کو تالا. سنو، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے قادر، مطلق، عادل، منصف. آمین. راستی سے عدالت کرنے والا اور ایک لیول کے اوپر سب کو رکھنے والا. آج دنیا ایک دوسرے کو توڑ رہی ہے.
گیت نکلے، میں کنی واری جگ تولیا، ہے نا؟ تو کون ہے تولنے والا؟ عدالت کا کام کس کے پاس ہے؟ اور کس کے پاس ہے بھائی؟ اور یسوع کے پاس، سب کو یسوع کے پاس ہے۔ تو کون ہے؟ میں کنی واری جگ بولیا، تو اور کی بولنے پہ؟ ایسے پرستار، ارے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ پترس بھائی نے کہا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اس کی؟ مسیح نے تو کہا کہ عدالت ہوگی، آمین۔ اعمال کا جو لکھاری ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دنیا کی ہے، یہ کہہ رہے نہیں ادھر سے۔ اب سنو بھائی، پترس نے نا خدا کے گھر میں کہیں دنیا دیکھ لی ہے؟ اس سے روح القدس نے یا تو اس بندے کو وہ رویا سمجھائی گئی ہے، اور یا پھر الہام یہ ہے کہ عیاں کر دے کہ کوئی وہم میں نہ رہے کہ میں چرچ میں ہوں تو دنیا میرے ساتھ ہے تو میں بچا رہوں گا۔ اگر چرچ میں دنیا ہوئی، اگر کسی بھی چرچ کے اندر، خدا کے گھر کے اندر دنیا ہوئی، اس کی عدالت ہر جگہ جائے گی۔ خاص بات کرنے لگا، مصر کے پہلوٹوں کو اس نے مارا نا، عدالت کی اس نے فرعون اور اس کی امت کی، اس کی رعایا رعیت کی۔ جے کوئی پہلوٹا مصریاں دا پہلوٹا جا وڑدا اسرائیلیاں دے گھر تے کی خیال؟ ہاں عدالت ٹھہر چکی ہے۔ اب جو مکاشفہ اور جو خاص چیز خدا نے آج چرچ کو دی ہے، میں اس کا بے حد شکر گزار۔ یہ جو بات بھائی پترس نے یہاں لکھی ہے نا کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، عدالت کا آغاز خدا کے گھر سے ہوگا، یہ پرانے عہد نامہ میں لکھ دیا گیا تھا، اور نبی کو خدا نے دکھا دیا تھا، اور میرا ایمان ہے وہی نبیوں کا جو روح ہے وہ بھائی پترس پر بھی تھا، اور آج بھی وہی روح چرچ سے کلام کرتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالو، حزقیل کا صحیفہ ہے، حزقیل، اور اس کا باب نمبر 8 ہے، حزقیل 8 باب، حزقیل 8 باب۔ سنو، سوال ہے، بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی پترس نے کہا عدالت کا آغاز خدا کے گھر سے ہوگا۔ ادھر دیکھو سب، سوال ہے خدا کے گھر سے کیوں؟ اور حزقیل کے ذریعہ سے خداوند جواب دے گا کہ خدا کے گھر سے کیوں۔ آمین۔ حزقیل 8 باب ہے، اور اس کی آیت نمبر، چلے ہم اسے مین آیت جو ہے وہ تو ہے 11 ہے، لیکن اسے ہم 9ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں۔ آمین۔ حزقیل 8 باب کی 9 نمبر آیت۔ پھر اس نے مجھے فرمایا اندر جا، پھر اس نے کیا فرمایا؟ اندر جا، اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکرو جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت، آپ بول سکتے ہیں
बनी इसराइल के गिरदा गिर्द दीवार पर मुनकश हैं और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से कितने 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं और बाजनिया बिन साफन उनके वस्त में खड़ा है और हर एक के हाथ में एक बहूरदान है और खुशबू बहूर का बादल उठ रहा है। आमीन। अब सामने देखो, सारा पैसेज तो बड़ा है, अब इधर देखना है। हिजकिय्याह कहीं और था, वहां से रूह उठाकर इसे हैकल में लेकर गया। कहता है अंदर जा, इधर देख प्लीज, इधर देखो सब लोग, जरा बच्चों को छोड़ दो। अंदर जा, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। हैकल के अंदर, बोलो हैकल के अंदर, खुदा के घर के अंदर जा गया। उसने देखा 70 बुजुर्ग है भाई, बुजुर्ग समझते हो, समझदार लोग, जिंदगी गुजारी है, मुंडे खुंडे नहीं कि जिन्हें को गलती हो जाए। ऐसे दीवारों पर दुनिया पूरी के कीड़े मकोड़े, उनकी सूरतें, अपने जो बनाए हुए बुत हैं वो वहां खुदे हुए हैं। इधर देखो, अब बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? बहूरदान समझते हैं? ये जो कैथलिक लोग, वो उनके जो फादर हैं उनके सामने ऐसे जो करते हैं ना, वो बहूरदान है। आमीन। वो उनके सामने ऐसे कर रहे हैं बुजुर्ग। और याद रखना चर्च, ये आम लोग नहीं, ये बुजुर्ग हैं, काम करने वाले, हैकल को संभालने वाले, खुदा के घर के सारे निजाम को चलाने वाले। क्या आप इधर देख सकते हो? सुनो, ये क्या कर रहे हो? और आगे चलकर पता है हिजकिय्याह में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, देखा ए आदमजाद, देखा तूने ये क्या कर रहे हैं? ये समझते खुदा हमें नहीं देखता, खुदा हमें असी पिछली कोठरी च वड़े हैं। अब इधर देखो जो मैं कहने लगा हूं भाइयों, इधर देखो, ये कीड़े मकोड़े क्या हैं? भाई इधर देखो ना प्लीज, ये कीड़े मकोड़े, सुनो वो क्या है। भाई पतरस कहते हैं वो याफा में था, छत पर था, उस पर बेखुदी छा गई, एक बड़ी चादर आई ऊपर से नीचे आसमान से, उसमें हर तरह का कीड़ा मकोड़ा। खुदा ने कहा पतरस खा, ज़बा कर और खा। उसे कहा खुदा मैंने कभी कोई हराम चीज नहीं खाई। उसे बाद में ये समझाया गया ये कीड़े मकोड़े गैर कौमों को पेश करते हैं। हाँ, आमीन कह सकते हो? तो वो कीड़े मकोड़े। और चर्च सुनो, आज के चर्च पर ये किस बात का इतलाक है? सुनो, आज बहुत से चर्च की बिल्डिंग्स में बहुत बड़े खुदा के नाम से सजाए गए पंडाल के अंदर गैर कौमें मौजूद होती हैं। वो आते ही अपनी आयात को बोलते हैं, वो हर एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं और चर्च के अंदर आते हैं, और तुम्हारे बुजुर्ग उनके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल नहीं देते, वो उनकी बातों पर तालियां बजाते हैं। ये कीड़े मकोड़ गैर कौमों को पेश करते हैं। चर्च सुन लो, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया चर्च के अंदर आ गई है और अदालत दुनिया की वो करने आ रहा है। जिथे जिथे दुनिया होएगी ओथे ओथे अदालत करेगा। छोड़ दो उन चर्चों को जो लोग मुझे देखेंगे, जो कलाम के खादिम नहीं हैं, वो बेदीन लोगों को वो मिंबरे मसीह पर चढ़ाकर
हजारों और लाखों लोगों को सामने बिठाकर तालियां बजवाते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जो बुजुर्ग तो कहलाते हैं, लेकिन इनके अंदर दुनिया है, दुनिया चर्च के अंदर आ गई है। ये अदालत से नहीं बचेंगे। अदालत का आगाज इसलिए घर से होगा, खुदा के घर से, क्योंकि दुनिया की स्पिरिट चर्च के अंदर आ गई है। मुझ जैसे बेवकूफ पादरी बस्सों लेकर जाते हैं फरीदियां ने। चर्च सुनो, किसी पर भी एतबार ना करो। जो मुझे देखेंगे, लाइव देखें या यूट्यूब पर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे चर्चिस को छोड़ दो, बहुत जल्द वो हलाकत में पड़ेंगे। सुनो, ये आम लोग नहीं हैं। 70 बुजुर्ग जो हैं ये आम लोग नहीं। सुनो, हमारा खुदा किसी का भी तरफदार नहीं। सब कहो, हमारा खुदा किसी का भी तरफदार नहीं। खुदा दुनिया को जांचने से पहले अपनी कलीसिया को जांचता है। अब सुनो, अदालत होने वाली थी, इस हैकल वालों की अदालत होने वाली थी, और खुदा ने अदालत से पहले हिजकियेल को दुनिया नहीं दिखाई, हैकल दिखाए। यकीन करो। सुनो, यानी खुदा के घर में दुनिया की रूह दाखिल हो चुकी है। आमीन। खुदा के घर में दुनिया की रूह दाखिल हो चुकी है, और जो मुर्दों में से जी उठा है वो अदालत करने आ रहा है, तो खुदा के घर से शुरू करेगा। अपनी जमीनी जिंदगी ने, मसीह ने कभी किसी को कोड़े से नहीं मारा। एक जगह जब वो खुदा के घर में आया। सोचो उसकी गैरत कितनी है। लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा है। ये समझते हैं कि हम इस जमीन पर रहकर जो मर्जी करें, नहीं, बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि ये बुजुर्ग नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है, ये भेड़िए है। एक और चीज जो मैं कुछ चीजें बयान करूंगा जो हिजकियेल को दिखाई गई। 8 बाब की 14 आयत। हालेलुया। 13वीं आयत से पढ़ने जा रहा हूं। हिजकियेल 8 बाब की 13 से मेन आयत 14। और उसने मुझे यह भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। ओह, 13 पढ़ रहा हूं। और उसने मुझे यह फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शिमाली फाटक पर लाया, और क्या देखता हूं कि वहां क्या हो रहा है जी, वहां औरतें बैठी तैमूज पर वो नोहा कर रही हैं। अरे हैकल खुदा की, अरे घर खुदा का, अरे लोग खुदा के, प्रस्तिश के लायक खुदावन, हम के लायक खुदावन, सिद्धों के लायक खुदावन, लेकिन उनकी औरतें हैकल के अंदर तैमूज का नोहा। वो हरगिज इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंच जाए। कि तैमूज, सुनो तैमूज कौन था, सुनो। और ये नोहा क्यों कर रही हैं, सुनो। तैमूज देवता जो है ये कदीम बाबल और अस्सूर का देवता था जी।
قدیم بابل اور اسور کا دیوتا. آمین. ادھر دیکھو, اس دیوتا کو مانا جاتا, وہ مانتے تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ یہ نباتات اور فصلوں کی افزائش کا دیوتا ہے. یہ نباتات اور فصلوں کی افزائش کا دیوتا ہے, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ چرواہوں کے جو ریوڑ ہوتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے, تیموز. آمین. اب سنو, تیموز کے لیے اسوری اور بابلی ہر سال نوحہ کرتے تھے, 40 دن ماتم کرتے تھے. کتنے دن؟ 40. وہ سمجھتے تھے کہ تیموز مر گیا تھا, اور ہر سال جب اس کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو زمین پر سبز حالی ختم ہو جاتی ہے, زمین بنجر ہو جاتی ہے, درخت سوکھ جاتے ہیں, درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم 40 روزے رکھتے ہیں اس کی روح پھر آتی ہے. 40 دن ماتم کرتے تھے, روزہ رکھ کر نوحہ کرتے تھے, تو کہتے تھے اب اس کی روح آ گئی ہے. یہ کیتھولک کے جو 40 روزے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں, ماتمی روزے ہیں یہ. اب سنو, یہ تیموز کے لیے نوحہ کر رہی ہیں, یہ ہمارے فصلوں کو ٹھیک کرے گا, یہ ہمارے ریوڑوں کو بڑھائے گا. اور جیسے ہی وہ 40 روزے مکمل ہوتے, موسم بہار آ جاتا, اکتوبر کا. اور بہار کا موسم تو خدا نے بنایا ہی تب ہے کہ وہ ہریالی لائے. اتلے درجے کی جہالت. آمین. اتلے درجے کی جہالت. اب سنو, تو پاسٹر مرد کیوں نہیں کرتے تھے نوحہ؟ عورتیں ہی کر رہی تھیں, عورتیں ہی. اب سنو, تیموز کا بڑا گہرا تعلق تھا ایک دیوی کے ساتھ. ایک زبان میں اسے اینانا کہتے ہیں, ایک زبان میں اسے اڈیانا کہتے ہیں, ایک زبان میں اسے ایسٹر کہتے ہیں, اور ایک زبان میں اس دیوی کو استارات کہتے ہیں. اور یہ دیوی جو ہے یہ محبت کی دیوی سمجھی جاتی تھی, اور یہ شہوت کی دیوی سمجھی جاتی تھی. اور تیموز کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بندے نہیں بڈیاں میرے تے نوحہ کرن. عورتیں ہی اس کی پرستش کرتی تھیں اور عورتیں ہی اس پر نوحہ کرتی تھیں. آمین. تو پاسٹر آج کے چرچ پر اس کا کیا اطلاق ہوتا ہے؟ سنو, یہ عورتیں جب نوحہ کرتی تھی نا, زیادہ تر قصبی عورتیں ہوتی تھی, سر منڈاتی تھی. جو سر نہیں منڈاتی تھی وہ وال کھول کے نوحہ کر دیا. بڑی تیاری کے ساتھ, یہ میک اپ اور یہ زیورات اور یہ تے وال کھلے. آج بھی چرچ میں تیموز کی راہباؤں جو تھیں ان کی مانند کچھ عورتیں آ گئی ہیں. اگر سر نہیں منڈاتی تو بال ضرور کھولتی ہیں, کٹاتی بھی ہیں. اور یورپ سے یہ بدت چل نکلی ہے, جیڑی سب تو بہتے فیشن کرے گی, ڈبٹا نہیں لے گی, وہ چنگی پاسٹر ہے. کیا لکھا ہوا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو جب پالوس خط لکھتا ہے, اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے, جو کوئی عورت بغیر سر ڈھانکے دعا کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے. اور وہاں پر ایک ترازو دے دیا گیا ہے کلیسیا کے ہاتھ میں, مالک ہے اب تم خود ہی انصاف کرو کہ کیا عورت کا بے سر ڈھانکے دعا کرنا مناسب ہے. مالک ہے تم آپ ہی فیصلہ کرو. یہ پڑھ لینا چاہ کر پہلا کرنتھیوس کے 11 باب میں, تم آپ ہی فیصلہ کرو کہ عورت کا بے سر ڈھانکے دعا کرنا مناسب ہے. چرچ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, فیصلہ کرو, مناسب ہے. تو وہ کسانو سکھان گے. چرچ سنو, عدالت ہو رہی ہے, آ پہنچا وقت, اور شروع کہاں سے ہوگا؟
बोल सकते हैं आप, शुरू कहां से होगा? और जी उसकी मिनिस्ट्री बड़ी जी, उससे जी बरकत, और पैसा बरकत नहीं है। सुनो, चर्च के हाथ में तराजू दिया है खुदावन ने, तुम ही फैसला करो। आमीन। सुनो, पहली बात, 70 बुजुर्ग दुनिया के हो गए और उन्होंने हैकल में दुनिया को वो ले आए। बोल लो भैया आमीन। सुनो, फिर औरतें तैमूज के लिए नोहा कर रही है। यहूदा दियां बेटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਤੈਮੂਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਾਓ ਫਲਾਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, बीबी ना है। मैं इसको छेड़ना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ूंगा। एक और चीज, पहली चीज बुजुर्ग दुनिया में है, दुनिया को चर्च में लेकर आए। दूसरी बात, हैकल की जो मुकद्दस औरतें समझी जाती हैं वो तैमूज के लिए और उसी कैटेगरी की औरतें बनकर लोगों को गलत तालीम देती हैं। आमीन। एक और चीज उसने देखी, हिस्कियल ने, 8 बाब ही है और उसकी आयत नंबर, चलें 15 से पढ़ते हैं, 16 में है। आमीन। है आपके पास 15? तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम जात, क्या तूने ये देखा है? खुदा साथ साथ कह रहा है, वेखे भाई भी आंदा होगा यार मनो खुदावंद की वहां दे पे। चलो 15। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदम जाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इससे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के, और कितने ले गया खुदा मुझे? खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया, और क्या देखता हूं कि खुदावंद की हैकल के दरवाजा पर आस्ताना और मज़बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ है, और मशरिक का रुख करके आफताब को वो सिजदा कर रहे हैं। ऐ भी वेल है मुन पक्की गल है भाई, खुदा दा खादिम हिजकियल आंदा होगा खुदावंद की वेखना पैंदा पिया मैनू। ये भी कोई आम आदमी नहीं। सुनो, ये काम करने वाले लोग हैं हैकल के अंदर के। आमीन। आप इधर नहीं देख रही, खुदा का कलाम सुनो। अब सुनो, पहले खुदावंद ने जो इब्तदाई तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे वो 70 थे। आमीन। फिर 12 को रसालत दी गई। आमीन। और फिर यकूब के 12 बेटे, 12 और 12 कितने हो गए? 24 खुदा के तख्त के सामने। चौगिर्द कितने बुजुर्ग हैं? ए पंजी ने, इहदा मतलब है खुदा दे बुजुर्ग नहीं। हाँ, अब सुनो ये क्या कर रहे हैं। हैकल इधर है, ये हैकल का गेट है, इधर नू पिछा करके ते मुंह उधर नू कीता है। सुनो, ये सिर्फ रुख बदलना नहीं, ये सिर्फ रुख बदलना नहीं, ये खुदा की और खुदा के घर की तरफ पीठ करके दुनिया की तरफ सिजदा करना है, क्योंकि दुनिया से, इधर देखो, दुनिया से माल आता है। थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हुआ ये है कि हुण हैकल दे बुजुर्ग जिहड़े ने मशरक अल नहीं सिजदा करदे, हुण मगरब अल करदे ने, क्योंकि माल उधरों आउंदा है ना। आमीन कह सकते हो? अरे पूरी पूरी रात उस पर बैठकर यकीन करो, वो इसलिए
झुकते हैं उनके सामने कि कुछ देंगे, हैकल की तरफ पीछा कर दिया। यही आज के चर्च पर इसका इतलाक होता है। बुजुर्गों को पता ही नहीं कि यहोवा खुदा खुश्क नालों पर वो रोटी और गोश्त खिलाता है। और बुजुर्गों को पता ही नहीं हमारा खुदा मन भी बरसाता है और खुश्क चट्टानों से पानी के चश्मे जारी करता है। उनको पता नहीं है। मगरब की तरफ मुंह करके सिजदे करने वालों, तुम भेड़िए हो। और अदालत भाई पतरस को रूहुल कुद्स ने कहा बता दे, अदालत का आगाज खुदा के घर से होगा, क्योंकि खुदा के घर में दुनिया घुस आई है। चर्च सुनो, एक और चीज खास जो चर्च को जो हिस्कियल दिखाई गई हिस्कियल को, और वो खुदा आज भी कर रहा है। आमीन। 9 बाब है हिस्कियल का, हिस्कियल 9 बाब और उसकी चले 3 आयत से पढ़ते हैं। मेन आयत 4 है। आमीन। और इस्राएल के खुदा का जलाल कुरूबियों पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कितानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा। मेनायत पुकारा। आमीन। और खुदावन ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ यरूशलेम के बीच से गुजर, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफरती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं, आहें मारते और रोते हैं, क्या कर दे? निशान कर दे। आमीन। अब सामने देखें, कितानी लिबास पहने वाला शख्स, जो पहने शख्स लिखा है वो फरिश्ता है। मैं सारा पैसेज तो नहीं पढ़ सकता ना, 2 बाब, कुछ चीजें कर रहा हूं। आमीन। सुनो, कितानी लिबास एक शख्स आया, वो फरिश्ता है। आप इधर नहीं देख ले प्लीज। वो फरिश्ता है, उसके पास इंक है, स्याही है, जो एक मोहर को पेश करती है। अब सुनो, अभी अदालत शुरू नहीं हुई, वो पहले अपना रहम दिखा रहा है कि सब ना मरे। फरिश्ता आया, इस फरिश्ते के साथ जिसके हाथ में जिसके पास स्याही थी। आमीन। आमीन बोलो। आमीन। अब सुनो, उसके साथ 6 और थे। अगर घर में जाकर इसकी तलावत करो, इन बाब की, अबवाब की, 6 और थे। अब सुनो, खुदावन ने कहा मोहर कर। किन पर खुदावन? जो ये नफरती काम करते हैं, उनको देखकर वो रोते हैं कि ये क्यों करते हो। उन पर मोहर कर, जिनको गुनाह से नफरत है, बुत परस्ती से नफरत है, उन पर मोहर कर दे। जो गुनाह से डरते हैं, उन पर मोहर कर दे। जो बुत परस्ती नहीं कर, उन पर मोहर कर दे। अब सुनो, उसने मोहर की। आमीन। पेशानी पर। कहां? अब सुनो, पतरस कह रहा है अब अदालत का वक्त आ पहुंचा है। अब अदालत का वक्त। और मकाशिफा 7 बाब में फरिश्ते को कहा जा रहा है, निकल और मेरे मुकद्दस लोगों के माथों पर मोहर कर दे। अदालत से पहले वो रहम जारी करता है, रहम जाहिर करता है। वो अपने लोगों को पहचानता है, वो अच्छा चरवाहा है और अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता, उन पर मोहर करता और बचा लेता है। अब सुनो,
مکاشفہ 7 باب میں بھی فرشتہ ہی مور لگا رہا ہے. چرچ سن لو، ملک مصر میں جب عید فصح کے دن مصری پہلوٹوں کو مارا نا، تو واضح فرق نشان تھا برے کے لہو کا. نہیں آپ آمین کہیں گے؟ اب بھی واضح نشان کیا ہوگا؟ وہ مہر جو خدا کے برگزیدوں پر کی گئی اور کی جا رہی ہے. سنو، عدالت پطرس کا یہ خط اور مکاشفہ کا 7 باب یوں جڑے ہیں، اور اس سارے کلام کا لکھاری آپ کا مددگار روح القدس ہے. اب سنو، خداوند ماتھے پر کیوں، پیشانی پر کیوں، یہ سوچ ہے، اور یہی انسان کا جلال یہیں سے نظر آتا ہے. آمین. سنو، خدا کی عدالت سے پہلے میں نے کلام میں دیکھا ہے، خدا کی عدالت سے پہلے مہر آتی ہے. سب بولو، خدا کی عدالت سے پہلے مہر آتی ہے. آئی نا، اب آ گئی، پھر آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہو؟ مہر نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، مہر ہو رہی ہے. ادھر دیکھو سب لوگ، سنو، خدا رحم پہلے ظاہر کرتا ہے، عدالت بعد میں. پتہ کیوں؟ بچ جاؤ، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. آمین. سب آمین بولو. بیچ سے گزر. آمین. بیچ سے گزر. سنو چرچ، ہمیشہ خدا توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. آمین. لیکن جب مہر ہو گئی، اب سنو، جب مہر ہو گئی تو پھر ایک حکم ملا. 9 باب کی 5ویں آیت سنیے گا. حزقیل 9 باب کی 5ویں آیت ہے آپ کے پاس. اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، دوسرے وہی 6 لوگ جو تھے. آمین. اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے، اور بولو شہر میں سے گزر کرو اور گزر کرو اور مائی گاڈ گزر کرو اور او مائی گاڈ. یہ سنو چرچ، غور سے سنو اور غور سے پڑھو. اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر. سوری، 5ویں آیت. اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزرو اور تمہاری آنکھیں، اونچی بولو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں اور تم رحم نہ کرو. تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ. اب اگلی بات سنو. اور میرے مقدس سے شروع کرو عدالت کا کام. میرے مقدس سے شروع کرو. پطرس کو خدا نے یہ دکھایا اور پطرس نے اپنے خط میں لکھا کہ خدا کی عدالت خدا کے مقدس، خدا کے گھر سے شروع ہوگی. تیار ہو جاؤ. میرا پکا یقین ہے بھائی نے یہ دیکھا اور روح القدس نے اسے دکھایا. میرے مقدس سے شروع کر. پھر بھائی بھی وہی بات دہرائی رہے. بھائی نے دہرائی ہے، بھائی پطرس نے، کہ عدالت کا وقت آ پہنچا ہے. او عدالت کا وقت. اور عدالت کہاں سے شروع ہوگی؟
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬੇਦੀਨ ਤੇ ਗੁਨੇਗਾਰ। ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਠਿਕਾਣਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣੀ। ਇਧਰ ਆ ਬਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਖਾਈਏ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੇ ਠਿਕਾਣਾ? सुनो, खुदा की अदालत खुदा बाप ने सपुर्द की है बेटे के। आमीन। घर से शुरू करेगा मुक़द्दस से। अब सवाल ये नहीं दुनिया गुनहगार है कि नहीं, सवाल ये है खुदा के घर में पाकीज़गी है कि नहीं। सवाल ये नहीं कि दुनिया गुनहगार है कि नहीं, सवाल ये है खुदा के घर में पाकीज़गी है कि नहीं। सवाल ये नहीं कि अदालत कब होगी, सवाल ये है तेरी पेशानी पर निशान है कि नहीं। छोड़ दो उन तमाम लोगों को जो मुझे देखे, मैं बार बार कह रहा हूं, उन चर्चों को छोड़ दो जहां कलाम का खादिम नहीं। तुम मारे जाओगे, उन चर्चेस में दुनिया है, तो जहां जहां दुनिया होगी वहां अदालत होगी। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो चुका है।